हाय फ्रेंड्स, सेल बस चैनल में फरी तमारुं स्वागत है। आज આપણે જોઈશું IKDRC સ્પેશિયલ અને આવનારી એક્ઝામ માટેના મોડલ પેપર પાર્ટ 11। આ પહેલાં જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ચલો હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। ફર્સ્ટ નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ, વેન અસેસિંગ a client with mixed edema, the nurse would expect the client's skin to be કે नर्स शू करे छे, एक मिक्स एडिमावाळुं पेशंट्सनुं असेसमेंट करे छे तो एवा पेशंटनी स्किन केवी जोवा मळशे। मिक्स एडिमा एटले शुं के हाइपोथायरॉइडिज्मनो कोमा स्टेजना आपणे शुं कहीए छीए, मिक्स एडिमा तरीके ओळखीए छीए। जो एना ऑप्शन जोई लीए, ए फ्लश एंड ड्राय स्किन जोवा मळशे, बी वॉर्म एंड मोइस्ट, सी स्मूथ एंड सिल्की, के डी ड्राय एंड फ्लेकी। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि मिक्स एडिमावाळा पेशंट्सनी अंदर ड्राय एंड फ्लेकी स्किन जोवा मळशे। केवी जोवा मळशे? ड्राय एंड फ्लेकी। मिक्स एडिमा कोमा स्टेजनी अंदर शुं थाय के नर्वस सिस्टम डिस्टर्बन्स थाय, GIT सिस्टम डिस्टर्बन्स थाय, बहु अफेक्ट करतुं होय छे। क्लियर? चलो सेकंड नंबरनो क्वेश्चन, following a tonsillectomy, the nurse suspect bleeding post-operatively when the child કે બાળકનું ટોન્સિલેક્ટોમીનું ઓપરેશન કર્યું છે તો બાળકની અંદર બ્લીડિંગ છે એવું નર્સ શાના આધારે કહી શકશે? એ બીકમ પેલ, બી કમ્પ્લેન ઓફ થર્સ્ટ, સી સ્વેલો ફ્રીક્વન્ટલી, કે ડી સ્નોર નોઇઝીલી। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી સ્વેલો ફ્રીક્વન્ટલી, કે બાળક ગળતું હોય સતત તો શું સમજવાનું કે બાળકને બ્લીડિંગ છે। ક્લિયર? थर्ड नंबर क्वेश्चन जुओ, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय कि एंटीबॉडी कना मार्फते उत्पन्न थाय छे? ए लिम्फोसाइट, बी एरिथ्रोसाइट, सी प्लाज्मा सेल्स, के डी इओसिनोफिल्स। तो एंटीबॉडीज ए प्लाज्मा सेल्स मार्फते प्रोड्यूस थाय छे। क्लियर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन जुओ, a client recovering from general anesthesia should be positions in કે जनरल एनेस्थेसिया आप्या पछी पेशेंट्स रिकवरी रूम में ज्यारे आवे त्यारे कई पोजीशन आपणे आपीशुं? ए साइडलाइन पोजीशन्स, बी हाई फाउलर पोजीशन्स, सी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन्स, के डी सुपाइन पोजीशन्स। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? पेशेंटने साइडलाइन पोजीशन आपीशुं के जेथी एस्पिरेशन्सना प्रॉब्लम थाय नहीं, कारण के आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया पछी गैग रिफ्लेक्स डेवलप थयेला होता नहीं। क्लियर? चलो 5 नंबर क्वेश्चन, इन्फेक्शंस विथ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इज एसोसिएटेड विथ कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नीचेनामांथी कई इन्फेक्शन साथे संकळायेला छे? ए हेपेटाइटिस ए, बी रूमेटिक फीवर, सी स्पाइनल मेनिंजाइटिस, के डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे रूमेटिक फीवरना साथे संकळायेलो छे ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। 6 नंबर क्वेश्चन जुओ, द थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इनिशिएट द क्लोटिंग प्रोसेस इज फाउंड के नीचेनामांथी कयो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग प्रोसेस में संकळायेलो छे? बाइल, सी प्लेटलेट, बी प्लाज्मा, के डी प्रोथ्रोम्बिन। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे प्लाज्मा। बराबर? क्लोटिंग प्रोसेस पूछ्યું છે, क्लोटिंग प्रोसेस अंदर શું સંકળાયેલું છે? તો પ્લાઝ્મા। 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, અ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ વેન અ ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ઓર્ગેનિઝમ્સ એન્ટર વુન્ડ એન્ડ પ્રોડ્યુસ અ ટોક્સિન કોઝિંગ ક્રેપિટસ। એટલે કે નીચેનામાંથી કયો डिजीज नीचेनामांथी कयो डिजीज एवो छे कि जे क्लोस्ट्रीडियम ऑर्गेनिजमना कारणे थाय छे ने एवो क्लोस्ट्रीडियम ऑर्गेनिजम्स ऊंडनी अंदर दाखल थाय अने टॉक्सिन प्रोड्यूस करे अने पछी थतो होय? ए एंथ्रेक्स, बी टिटेनस, सी बोटुलिज्म्स, के डी गेंग्रीन। तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे आपणो गेंग्रीन। बराबर? क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिरिस थी थाय ने गेंग्रीन। ओके, चलो 8 नंबरनो क्वेश्चन, द प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर मेलिग्नન્ટ मेलिनोमा ऑफ द आई इज कि आनी अंदर मेलिग्नન્ટ मेलिनोमा होय तो एनी अंदर आपणे कई ट्रीटमेंट प्रिफर करीशुं? ए रेडिएशन्स, बी इनोक्लिएशन्स, सी क्रायोसर्जरी, के डी कीमोथेरापी। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे इनोक्लिएशन्स। क्लियर? आ IMP क्वेश्चन छे।
लगभग बधा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हवे आपणे आवा ज क्वेश्चन साथे आवीशुं એટલે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ નર્સ ટીચ અ ક્લાયન્ટ ધેટ ગોનોરિયા ઇઝ હાઈલી ઇન્ફેક્શિયસ, કે નર્સ પેશન્ટ્સને ટીચ કરશે કે ગોનોરિયા કેમ હાઈલી ઇન્ફેક્શિયસ છે, બરાબર। તો કેન પ્રોડ્યુસ સ્ટેરિલિટી, એ સ્ટેરિલિટી ઉત્પન્ન કરી શકે છે, કે આ ઇઝીલી કર્ડ છે, અકર વેરી રેરલી, ડી ઇઝ લિમિટેડ ટુ એક્સટર્નલ જેનિટેલિયા। तो अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि आ इजीली क्योर है, कि इजीली क्योर थई शके छे। क्लियर, आपणो जवाब आवशे बी, गोनोरियाने आपणे इजीली क्योर करी शकीए छीए। 10 नंबर क्वेश्चन जुओ, ध वुमेन आर मोस्ट ससेप्टेबल यूरिनरी ट्रेक इन्फेक्शन्स बिकॉज ऑफ, कि वुमेननी अंदर यूटीआई थवानुं मुख्य कारण कयुं छे, केम वारंवार वुमेनने यूटीआई थाय छे। ए कन्टिन्युटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, बी पुअर हाइजेनिक प्रेक्टिस, सी शॉर्ट यूरेथ्रा, के डी इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि शॉर्ट यूरेथ्राना कारणे वुमेनने वारंवार यूटीआई थवाना चांसीस रहे छे। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन, एट वॉट टाइम डज अ पेशेंट्स डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन ड्यूरिंग दिस हॉस्पिटल स्टे, कि पेशेंट्सનું આપણે ક્યારે ડિસ્ચાર્જ પ્લાનની શરૂઆત કરીશું, ક્યારે ડિસ્ચાર્જ કરવાનું છે એની શરૂઆત કરીશું। તો એ 24 પ્રાયર ટુ ડિસ્ચાર્જ, બી એડમિશન, સી બાય ધ 3rd હોસ્પિટલ ડે, કે ડી ધ શિફ્ટ પ્રાયર ટુ ડિસ્ચાર્જ। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે એડમિશન જ્યારે પેશન્ટ્સ લે, बराबर, ए वखत ज આપણે ડિસ્ચાર્જ પ્લાનિંગની શરૂઆત કરી નાખવાની છે। એ વખતે ડિસ્ચાર્જ પ્લાનિંગનું પ્લાન કરવાનું છે। ક્લિયર, કે કેટલા દિવસ પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં સ્ટે કરશે। 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ડ્યુરિંગ વિચ સ્ટેપ ઓફ ધ નર્સિંગ પ્રોસેસ ડઝ ધ નર્સ એનાલાઇઝ ડેટા રિલેટેડ ટુ ધ પેશન્ટ્સ હેલ્થ સ્ટેટસ, કે નીચેનામાંથી કયા નર્સિંગ પ્રોસેસના સ્ટેપની અંદર પેશન્ટ્સના હેલ્થ સ્ટેટસનું ડેટાનું એનાલાઇઝિસ કરવામાં આવે છે। તો ઇવેલ્યુશન્સ, બી અસેસમેન્ટ, સી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ, કે ડી ડાયગ્નોસિસ। તો શાની અંદર આપણે કરવામાં આવે છે એનાલાઇઝ, ડાયગ્નોસિસની અંદર આપણે કરીશું। શું કરીશું? ડાયગ્નોસિસની અંદર એનાલાઇઝ કરીશું। ક્લિયર। 13 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઇફ ધ ટ્યુબ ફીડિંગ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ધ પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ફીડિંગ ટ્યુબ શુડ બી ચેક્ડ, કે પેશન્ટ્સની અંદર ટ્યુબ ફીડિંગ આપણે કન્ટિન્યુઅસ છે, કે ટ્યુબ ફીડિંગ મારફતે પેશન્ટ્સને ફીડિંગ આપીએ છીએ, તો એનું પ્લેસમેન્ટ ચેક કેટલા કલાકે આપણે ચેક કરવું જોઈએ, કે ટ્યુબ પોતાના પોઝિશનમાં છે કે નહીં એ જોવા। એ એવરી અવર્સ, બી એવરી 24 અવર્સ, સી ઇટ ઇઝ અનનેસેસરી ટુ ચેક પ્લેસમેન્ટ, કે ડી એવરી શિફ્ટ। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આપણો જવાબ આવશે એવરી શિફ્ટ, બરાબર। શિફ્ટ ચેન્જ થાય કે ન્યૂ સ્ટાફ આવે તો તરત જ આપણે ચેક કરવાની હોય છે। क्लियर, अथवा फीडिंग आपता पहला पण चेक करवी जोईए। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब स्टोन फॉर्मेशन इन सलाइवरी ग्लैंड, के सलाइवरी ग्लैंडनी अंदर स्टोन थाय तो एने आपणे कई टर्मिनोलॉजी तरीके ओळखीए छीए। ए स्टोमेटाइटिस, बी पेरोटाइटिस, सी सियालोलिथियासिस, के डी सियालेडेनाइटिस। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? लिथियासिस वर्ड्स आवे स्टोन माटे वपराय, बराबर। तो सियालोलिथियासिस कहेवाय एने। चलो 15 नंबरनो क्वेश्चन जुओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन द डाइट इज लिमिटेड इन अ क्लायंट विथ क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, કે ક્રોનિક પેન્ક્રિયાટાઇટિસનું પેશન્ટ છે તો એની અંદર આપણે નીચેનામાંથી કયો ડાયટ લિમિટમાં આપવાનો હોય છે? એ કાર્બોહાઈડ્રેટ, બી પ્રોટીન, સી વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન, કે ડી ફેટ। તો આની અંદર આપણે શું આપવાનું? ક્રોનિક પેન્ક્રિયાટાઇટિસવાળાની અંદર શું હોય? લો ફેટ ડાયટ આપણે આપીએ છીએ, કારણ કે પેન્ક્રિયાસવાળા પેશન્ટની અંદર શું હોય કે સ્ટિમ્યુલેશન્સ થવું જોઈએ નહીં। ક્લિયર। 16 नंबर क्वेश्चन, a newborn infant of mother who has HIV is tested for HIV antibodies. An ELISA test was performed and the result positive. The nurse interpreted it as, એટલે શું કહેવામાં આવે છે કે મધરને HIV ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો તો મધર HIV પોઝિટિવ છે, બરાબર। तो एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आए तो नर्स मदर साथे बातचीत करशे तो पॉजिटिव फॉर HIV वायरस, द प्रेजेंस ऑफ मटर्नल इंडिकेटिंग इन्फेक्शंस इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ मटर्नल इन्फेक्शंस के नेगेटिव फॉर HIV वायरस। तो आमां शुं कहेवाय के प्रेजेंस ऑफ मटर्नल इंडिकेटिंग इन्फेक्शन है वो आपणे कही शकीए तो आपणो जवाब आवशे
बी शू आवशे जवाब आवशे आपणो बी। चलो 17 नंबरनो क्वेश्चन जुओ। द इनिशियल इम्युनाइजेशन फॉर एन अनइम्युनाइज 14 month ओल्ड वुड इन्क्लूड के 14 મહિનાનું બાળકે કોઈપણ જાતનું ઇમ્યુનાઇઝેશન લીધી નથી તો એને કયું કયું આપણે ઇમ્યુનાઇઝેશન આપશું બરાબર। तो पहली जो है मिजल्स मम्स के रूबेला डिप्थेरिया टिटेनस ओपीवी बीसीजी डीपीटी डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस एंड ओपीवी अत्यारे पेंटावेलेंट आई गયું છે बराबर। तो पेंटावेलेंट पण ऑप्शन में होई શકે છે डीपीटी ओपीवी एंड बीसीजी। હવે એકે વાર એને લીધી નથી તો આપણે એને શું આપવું પડે એક તો પેન્ટાવેલેન્ટ આપો ઓપીવી અને બીસીજી આપવું પડે ક્લિયર। તો આપણો જવાબ આવશે ડી। चलो 18 नंबर क्वेश्चन वाइल असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट हु हैज सफर्ड अ फ्रैक्चर रिब द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग। કે પેશન્ટને ફ્રેક્ચર રીબનું ફ્રેક્ચર થયું છે તો એનું આપણે રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ જોવાનું છે તો નીચેનામાંથી કયું સિમ્ટમ્સ નર્સ એક્સપેક્ટ કરશે કે ભાઈ આ સિમ્ટમ્સ પેશન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે। તો સ્લો ડીપ રેસ્પિરેશન્સ, બી રેપિડ ડીપ રેસ્પિરેશન્સ, સી પેન સ્પેશિયલી વિથ ઇન્સ્પિરેશન્સ કે ડી પેરાડોક્સિયલ રેસ્પિરેશન્સ। જો ફ્રેક્ચર્સ રીબ્સ હોય ને તો પેશન્ટ્સની અંદર શું જોવા મળશે ડી પેરાડોક્સિકલ રેસ્પિરેશન્સ જોવા મળશે તો આપણો જવાબ આવશે ડી। तो 19 नंबर क्वेश्चन जुओ। अ क्लाइंट टेकिंग INH એટલે 5 month 5 month IVZ मतलब 5 month complaints of numbness parenthesis and tingling in the nurse interpreted it is extremities। હવે શું કરે છે પેશન્ટ આઇસોનાઇઝાઇડની દવા 5 મહિનાથી ચાલુ છે તો એની અંદર નમનેસ પેરેસ્થેસિયા ટિંગલિંગ એવી કન્ડિશન્સ જોવા મળે છે તો કઈ કન્ડિશન્સ પેશન્ટને થઈ હશે તો એ પેરિફેરલ ન્યુરાઇટિસ, बी स्मॉल ब्लड वेसल स्पाजम, सी इम्पेयर पेरिफेरल सर्क्युलेशंस के डी हाइपोकेल्सेमिया। तो अंदर आपणो जवाब आवशे पेरिफेरल न्यूराइटिस। आइसोनाइज़रનું साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस पेशेंटनी अंदर जोवा मळे। 20 नंबर क्वेश्चन जुओ। टू प्रिवेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन अ मदर रिकवरिंग फ्रॉम सिजेरियन सेक्शंस द नर्स प्लान टू एनकरेज द वुमेन के मदर सिजेरियन सेक्शन पछी रिकवरी रूम में આપણે આવીએ છીએ અને થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે નર્સ મધરને શું કરવા માટે કહેશે એલિવેટ ધ લેગ, બી એમ્બ્યુલેટ ફ્રીક્વન્ટલી, સી એપ્લાય વોર્મ મોસ્ટ પેક ટુ ધ લેગ કે ડી રિમેન ઓન બેડ રેસ્ટ। તો આની અંદર શું જવાબ આવશે કે મધરને આપણે એમ કહેવાનું છે કે એમ્બ્યુલેટ ફ્રીક્વન્ટલી બરાબર એમ્બ્યુલેટ થતા રહેવું તો આપણે થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ અટકાવી શકીએ છીએ। 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન ફોર એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ ઇન્જેક્શન વિટામિન કે ફોર નિયોનેટ વિચ મસલ્સ નર્સ સિલેક્ટ કે આપણે નિયોનેટ ન્યૂબોર્નની અંદર વિટામિન કે ઇન્જેક્શન આપવાનું છે તો કયા મસલ્સમાં આપણે આપીશું એ ટ્રાઇસેપ્સ, બી બાયસેપ્સ, સી ડેલ્ટોઇડ કે ડી વાસ્ટસ લેટરાલિસ બરાબર શું લેટરાલિસ વાસ્ટસ લેટરાલિસ। તો આપણો જવાબ આવશે ડી વાસ્ટસ લેટરાલિસ ક્લિયર। 22 નંબરનો ક્વેશ્ચન राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड એટલે કે રાઇટ એન્ટ્રીયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વને આપણે બીજા કયા નામે ઓળખીએ છીએ એ બાયકસ્પિડ વાલ, બી માઇટ્રલ વાલ, સી ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ કે ડી એઓર્ટિક વાલ બરાબર। રાઇટ સાઈડનું પૂછ્યું છે તો રાઇટ સાઈડના વાલને આપણે શું કહીએ છીએ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ બરાબર। આ બંને સેમ નેમ છે। 23 which of the following refers to a graft derived from one part of a patient's body and used to another part of the same patients। એટલે આ શું કહેવા માગે છે પેશન્ટ્સમાં આની અંદર શું કહેવા માગે છે કે ગ્રાફ્ટની વાત છે બરાબર। તો આમાં પેશન્ટ્સનું ગ્રાફ્ટિંગ કરવાનું છે તો પેશન્ટ પાર્ટનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે બીજી પાર્ટમાંથી એ લેવાનું છે તો આને આપણે શું કહીશું ઇટેરોગ્રાફ્ટ, ઓટોગ્રાફ્ટ, સી હોમોગ્રાફ્ટ કે ડી એલોગ્રાફ્ટ। તો આની અંદર જવાબ આવશે કે પેશન્ટનું પોતાનો જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો છે તે ઓટોગ્રાફ્ટ આવશે। શું જવાબ આવશે આની અંદર ઓટોગ્રાફ્ટ। 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન અ ક્લાયન્ટ રિસીવ 2000 ml ઓફ 2000 ml ઓફ ઇન્ટ્રાવિનસ ફ્લુઇડ મિકેનિઝમ નથી સોરી ઇન્ટ્રાવિનસ ફ્લુઇડ છે હું ક્વેશ્ચન ભૂલી જાઉં છું કારણ કે લખવામાં મિસ્ટેક થઈ છે। એ ક્લાયન્ટ રિસીવ 2000 ml ઓફ ઇન્ટ્રાવિનસ ફ્લુઇડ ઇન a 24 hours the drip mechanism should be regulated deliver approximately how many millimeter per hour। એટલે ટૂંકમાં ક્વેશ્ચન શું કહેવા માગે છે કે આપણે પેશન્ટ્સને
2 लीटर 2000 ml એટલે 2 लीटर 24 કલાકની અંદર ફ્લૂડ ચડાવવાનું છે તો કેટલા પર મિનિટ આપણે ડ્રોપ પર મિનિટ રાખીશું તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે તો હું તમને કહી દઉં કે ટોટલ આનું સૂત્ર યાદ રાખજો ટોટલ ફ્લૂડ વોલ્યુમ अपॉन टाइम इन मिनट गुणिया ड्रॉप फैक्टर शू ड्रॉप फैक्टर तो કેટલું આપ્યું છે 2000 टाइम 24 गुणिया 60 એટલે કેટલો થાય 1460 40 થાય કદાચ બરાબર ड्रॉप फैक्टर 60 આનો કરો તો કેટલું થાય છે તો આની અંદર જવાબ આવશે 83 કેટલો આવશે 83 જવાબ આવશે આપણો क्लियर એટલે આ ક્વેશ્ચન એટલું કહેવા માગે છે કે ભાઈ 2 लीटर પાણી આ 2 लीटर ફ્લૂડ આપણે 24 કલાકની અંદર ચડાવવાનું છે તો કેટલા ml પર મિનિટ આપણે આપીશું 25 નંબરનો ક્વેશ્ચન પોઝિશનિંગ અ પેશન્ટ હુ હેઝ ચેસ્ટ કન્સિડરેશન્સ ટુ ઇન અ ટ્યુબ ગીવ પ્રાઇમરી વિચ ઓફ ધી ગોલ એટલે કે પેશન્ટે ચેસ્ટ ટ્યુબ નાખેલી છે બરાબર તો આપણું પ્રાઇમરી ગોલ શું હશે તો ટુ રીસ્ટેબ્લિશમેન્ટ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ફંક્શન્સ बी प्रमोट पेरिफेरल सर्कुलेशंस सी टू री-एक्सपांड द लंग्स के डी टू मेन्टेन द कम्फर्ट हवे चेस्टनी अंदर ट्यूब नाखेली हो तो आपणो मेन गोल शुं होई शके कि पाछा लंग्सने री-एक्सपांड करवा माटे शुं करवानुं तो आपणो जवाब आवशे सी शुं आवशे सी 26 नंबरनो क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स केविटी इज केविटीनी अंदर ड्रगनुं एडमिनिस्ट्रेशन करवामां आवे तो अहींया आपणे शुं कहीए छीए इंट्राक्रेनियल इंट्राथिकल इंट्राओसियस के इंट्रा सेल्युलर तो अंदर आप शू जवाब आवशे कि केविटी बात करी है तो केविटी अंदर आप नाखीए तो एम शू कहवाय इंट्राथिकल एक्जाम्पल फॉर अँ क्वेश्चन में थोड़ी भूल है तो अँ स्पाइनल केविटी कर नाखजो स्पाइनल केविटी अंदर समा स्पाइनल कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्पाइनल केविटी इज कॉल्ड तो इंट्राथिकल आवशे शू आवशे इंट्राथिकल 27 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेड एडमिनिस्ट्रेट इंट्राविनसली वुड कोज अ शिफ्ट ऑफ फ्लूड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम એટલે કે આપણે પેશન્ટ્સને આઈવી ચડાવીએ છીએ બરાબર તો એવા કયા પ્રકારનું સોલ્યુશન છે કે જે બોડી ટિશ્યુમાંથી બ્લડ સ્ટ્રીમમાં શિફ્ટ થઈ જાય છે એ હાઇપોટોનિક સોડિયમ ક્લોરાઇડ હાઇપોટોનિક કે ડી આઇસોટોનિક તો જે બોડી ટિશ્યુમાંથી બ્લડ સ્ટ્રીમમાં શિફ્ટ થઈને આપણે કહીએ છીએ હાઇપોટોનિક આ બધા મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે એટલે યાદ રાખજો 28 નંબરનો ક્વેશ્ચન અર્લી મેનિફેસ્ટેશન્સ ઓફ ડિહાઇડ્રેશન ઇન્ક્લુડ કે ડિહાઇડ્રેશનનું અર્લી મેનિફેસ્ટેશન કયું એટલે ચિહ્ન લક્ષણ કયું એ કોમા સીઝર સેન્કન આઈબોલ એન્ડ પુઅર સ્કિન ટેરગર ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ વિથ હાઇપોટેન્શન્સ થર્સ્ટ એન્ડ કન્ફ્યુઝન્સ બરાબર જો અર્લી પૂછ્યું છે ડિહાઇડ્રેશનનું અર્લી આવે એટલે થર્સ્ટ એન્ડ कन्फ्यूजन शू आवशे थर्स्ट एंड कन्फ्यूजन आवशे बराबर स्किन टेरगर ने लखीने आवता लेट में थाय पण अर्ली पूछ्યું છે थर्स्ट एंड कन्फ्यूजन आवशे चलो आगळ जोईए 29 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के फोलिक एसिडनी खामीना कारणे कयो रोग थाय छे पर्निशियस एनीमिया सिकल सेल एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के डी फिजियोलॉजिकल एनीमिया तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे फोलिक एसिडना कारणे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जोवा मळे छे क्लियर 30 नंबर क्वेश्चन विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ चाइल्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ बर्न रिकवरी के बाळकने बंसतुं बाळक है हवे एना रिकवरीनी अंदर आपणे कयो हाईएस्ट प्रायोरिटीवाळो नर्सिंग डायग्नोसिस राखीशुं तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन्स डिस्टर्ब बॉडी इमेज सी इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी के डी कॉन्स्टिपेशन्स तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि नानुं बाळक छे એટલે रिकवरी में बंसनी अंदर આપણે रिस्क फॉर इन्फेक्शन्स આપણો नर्सिंग डायग्नोसिस हशे क्लियर बाळकने कोईपण जातनुं इन्फेक्शन लागવું જોઈએ નહીં 31 नंबरનો क्वेश्चन while carrying a client with pulmonary edema to promote oxygenations and relieve dyspnea immediately the nurse should કે પેશન્ટ્સના પલ્મોનરી એડીમાનું ક્લાયન્ટ છે આપણે બરાબર હવે એની અંદર આપણે ઓક્સિજન વધારવાનો છે અને ડિસ્પનિયા ઓછું કરવાનું છે તો નર્સ શું કરશે તો હેવ ધ ક્લાયન્ટ ટેક ડીપ બ્રીથ એન્ડ કફ પ્લેસ ધ ચાઇલ્ડ ઇન હાઈ પાવર પોઝિશન્સ એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન કે પરફોર્મ ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે હાઈ પાવર આપણે શું કરી શકીએ આપણે તો પોઝિશન જ આપવાની છે આપણે બીજું ડૉક્ટર વગર કશું કરવાનું નથી નર્સનું પૂછ્યું છે એટલે હાઈ પાવર પોઝિશન્સ એ આપણી મેક્સિમમ પ્રાયોરિટી રહેશે ક્લિયર આગળ 33
તો ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન સ્પેસિફિક ફોર એન એલર્જીક રિસ્પોન્સ IgG, IgE, IgB કે IgA. તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે IgE. ગામડે કરીને યાદ રાખજો, મેં તમને શીખવાડ્યું હતું, બરાબર. 34 ટેકીકાર્ડિયા કેન રિઝલ્ટ ફ્રોમ, કે ટેકીકાર્ડિયા તમે કોને કહીશું? વોમિટિંગ ઓર સક્શનિંગ, એંગર, એટલે ક્યારે જોવા મળે ટૂંકમાં? સ્ટ્રેસ, પેન ઓર વોમિટિંગમાં, વીકલી સ્ટિમ્યુલેશન્સ, કે ફિયર, એંગર ઓર પેન, કે એકદમ તમારા ક્યારે ધબકારા વધી જાય, કે ફિયર, એંગર અને પેનની અંદર. ધારો કે કૂતરું પાછળ પડ્યું હોય તો તમારે શું થઈ જાય? ટેકીકાર્ડિયાની કન્ડિશન, કારણ કે તમારું ફાસ્ટ બ્રીથિંગ થઈ જાય. ક્લિયર? એટલે ફિયર હોય, કોઈ જાતનો ગુસ્સો આવી જાય અને દુખાવો સતત, તો એવી કન્ડિશન્સમાં ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળે છે. 34 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધીસ પેશન્ટ ઇઝ એટ રિસ્ક ફોર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ, કે નીચેનામાંથી કયા પેશન્ટ્સની અંદર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ થવાનું રિસ્ક રહેલું છે? એ ક્રોનિક ડાયરિયા, ડિક્રીઝ આલ્ડોસ્ટેરોન પ્રોડક્શન, સી રિનલ ફેલિયર, કે ડી રિસ્ટ્રિક્ટ સોલ્ટ ઇન્ટેક. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી રિનલ ફેલિયરની અંદર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસનો ચાન્સીસ રહેલું છે. 35 લેબર ઇઝ ડિવાઇડ ઇન્ટુ હાઉ મની સ્ટેજ, લેબર કેટલા સ્ટેજની અંદર ડિવાઇડ છે? તો 5, 3, 2, 4, તો 3 સ્ટેજની અંદર, બરાબર. જનરલી આપણે આમ તો 4 સ્ટેજ જવાબ 4 સ્ટેજ જ આવશે. 4 સ્ટેજની અંદર ડિવાઇડ છે. થર્ડ કેન્સલ કરી નાખજો. 4 સ્ટેજની અંદર ડિવાઇડેડ હોય છે. ક્લિયર? 36 વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ એક્યુરેટલી રિફ્લેક્ટ અ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર બ્રેસ્ટ કેન્સર, કે નીચેનામાંથી બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનું રિસ્ક ફેક્ટર કયું છે? મલ્ટીપારાટી, નો આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન્સ, સિલેક્ટિંગ મધર્સ, કે ડી મધર અફેક્ટેડ બાય કેન્સર બિફોર 60 યર ઓફ એજ. તો એની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે મધર અફેક્ટેડ બાય કેન્સર બિફોર 60 યર ઓફ એજ આપણો જવાબ આવશે. આ મધરને બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાના ચાન્સ સૌથી વધારે છે. 37 વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કેટેગરીઝ આઇડેન્ટિફાય ધ ફોકસ ઓફ કોમ્યુનિટી હેલ્થ નર્સિંગ પ્રેક્ટિસ, કે કોમ્યુનિટી હેલ્થ નર્સિંગ પ્રેક્ટિસની અંદર કઈ કેટેગરીની નીચેની કઈ કેટેગરીમાં વધારે પડતું ફોકસ મૂકવામાં આવે છે? એ રિહેબિલિટેશન્સ એન્ડ રિસ્ટોરેશન સર્વિસ, બી પ્રોમોટિંગ એન્ડ મેન્ટેનિંગ ધ હેલ્થ ઓફ પોપ્યુલેશન્સ એન્ડ પ્રિવેન્ટિંગ એન્ડ મિનિમાઇઝિંગ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ ડિઝીઝ, સી હોસ્પિસ કેર ડિલિવરી, કે ડી એડેપ્ટેશન્સ ઓફ હોસ્પિટલ કેર ટુ ધ હોમ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર. કોમ્યુનિટી હેલ્થ નર્સિંગ પ્રેક્ટિસની અંદર સૌથી વધારે આપણે શું કરીએ છીએ? પેશન્ટનું હેલ્થ, પોપ્યુલેશન્સનું હેલ્થ પ્રમોટ એન્ડ મેન્ટેન કરવા માટે અને રોગને આગળ વધતો અટકાવવા માટે અને રોગને ઓછો કરવાનું કામ કરીએ છીએ. ક્લિયર? 38 when performing the assessment of a 1-year-old in a well baby clinic, the nurse should expect that the infant will be able to, કે આપણા 1 વર્ષનું બાળક છે વેલ બેબી ક્લિનિકની અંદર આપણે એનું અસેસમેન્ટ કરીએ છીએ, તો 1 વર્ષનું બાળક નીચેનામાંથી શું કરવા સક્ષમ હશે? એટેમ્પ ક્લિમ્બ સ્ટેર્સ, બી બિલ્ડ અ ટાવર ઓફ 5 to 6 બ્લોક, એટલે કે 5 થી 6 બ્લોક બનાવી શકશે. કોમ્યુનિકેટ ઇન સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ બોલશે જમ્પ વિથ બોથ ફૂટ, 2 પગ વડે કૂદી શકશે. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે 2 પગ વડે કૂદી શકે. ક્લિયર? જવાબ આવશે આપણો ડી. તો 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઇન વિચ પાર્ટ ઓફ ધ યુટ્રાઇન ટુ ફર્ટિલાઇઝેશન અકર, તો કઈ જગ્યાએ થાય છે ફર્ટિલાઇઝેશન? ઇન્ફન્ટિબ્યુલમ, ઇસ્થમસ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ, કે એમ્પ્યુલા. તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે એમ્પ્યુલાની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન જોવા મળે છે. આ રીતે અડકતી રીતે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. ક્લિયર? 40 ધ ક્લાયન્ટ રિસીવ હાઈ ડોઝ ક્લોરોપ્રોમેઝાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ હેઝ ડેવલપ ટ્રેમર ઓફ ધ હેન્ડ, ધ નર્સ શુડ, એટલે કે આપણે CPZ નો હાઈ ડોઝ આપી દીધો છે, બરાબર, જેના પરિણામે હાથની અંદર ટ્રેમર જોવા મળે છે. તો નર્સે શું કરવાનું? ટેલ ધ ક્લાયન્ટ ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝિસ્ટરી વિથ હોલ્ડ મેડિકેશન્સ, રિપોર્ટ ધ સિમ્ટમ્સ ટુ ધ ફિઝિશિયન્સ, ગીવ ફિંગર એક્સરસાઇઝ ટુ પરફોર્મ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે ટેલ ધ ક્લાયન્ટ ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝિટરી. ક્લિયર? આપણો જવાબ આવશે. ચલો આગળ જોઈએ. 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન, આફ્ટર ડિલિવરી ધ મધર્સ વાઇટલ સાઇન આ ટેમ્પરેચર 99 for Fahrenheit, pulse 80, and strong respiration 16, slow and even BP 148 to 92 mmHg. The assessment the nurse should continue monitor his client. બરાબર, આટલા વાઇટલ સાઇન છે તો આપણે શું અસેસ કન્ટિન્યુશન્સ કરવું પડશે નીચેનામાંથી? પલ્સ, રેસ્પિરેશન્સ, ટેમ્પરેચર કે બ્લડ પ્રેશર. તો આની અંદરથી ખાલી બ્લડ પ્રેશર વધારે છે. શું છે? બ્લડ પ્રેશર જ વધારે છે. તો આપણો જવાબ આવશે બ્લડ પ્રેશર. બરાબર, કારણ કે બીજા વાઇટલ્સ બધા નોર્મલ છે.
બ્લડ પ્રેશર વધારે છે. ક્લિયર. 42 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ ચીફ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન ધેટ મે એક્સપેક્ટેડ ઇન ધ અર્લી સ્ટેજ ઓફ કેટરેક્ટ ફોર્મેશન્સ, કે કેટરેક્ટ ફોર્મેશન્સ થયું હોય તો એનું અર્લીએસ્ટ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન કયું છે, ચિહ્ન લક્ષણ કયું જોવા મળશે? આઈ પેન, ફ્લોટિંગ સ્પોટ્સ, બ્લર વિઝન્સ કે ડિપ્લોપિયા. તો આની અંદર શું જોવા મળશે? અર્લી પૂછ્યું છે એટલે બ્લર વિઝન્સ આવશે. શું આવશે? અર્લી વિઝન. રાઉન્ડ ચક્કડા જોવા મળે ને. 43, a client with MI is receiving a tissue plasminogen activator. Which of the priority nursing following is an interventions? કે એક એમઆઈનું પેશન્ટ છે એને આપણે શું આપીએ છીએ? ટીપી આપીએ છીએ. ટીપી એટલે ટિશ્યુ પ્લાઝમિનોજન્સ એક્ટિવેટર. તો નર્સિંગની શું પ્રાયોરિટી રહેશે? હેવ હિપેરિન સોડિયમ અવેલેબલ રાખવાનું. બી મોનિટર ફોર બ્લીડિંગ માટે મોનિટર કરીશું. મોનિટર ટુ રિનલ ફેલિયર, મોનિટર ટુ સાયકોસોશિયલ સ્ટેટસ. તો ટીપી ચાલતું હોય તો આપણે બ્લીડિંગ માટે મોનિટર કરવાનું. બરાબર. કોઈ જગ્યાએ બ્લીડિંગ છે કે એના માટે આપણે મોનિટર કરશું. 44, ગ્રુપ થેરાપી કેન બેસ્ટ હેલ્પ ધોઝ હુ, એ ગ્રુપ નીચેનામાંથી કયા લોકો માટે ગ્રુપ થેરાપી બહુ જ ઉપયોગી છે? ફીલ ધે હેવ અ પ્રોબ્લેમ્સ, હેવ નો વન ટુ લિસન ધેમ, આર ઇમોશનલી ઇલ, આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન અધર. તો આની અંદર શું હોય કે જેના પ્રોબ્લેમ્સ હોય એના માટે ગ્રુપ થેરાપી બહુ જ ઉપયોગી છે. ક્લિયર. 45 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ મોસ્ટ કોમન કમ્પ્લેન એસોસિએટેડ વિથ ડિસઓર્ડર ઇન્વોલ્વિંગ ધ ઇનર ઇયર, કે નીચેનામાંથી ઇનર ઇયરનો મોસ્ટ કોમન ડિસઓર્ડર કયો જોવા મળે છે? તો કઈ મોસ્ટ કોમન કમ્પ્લેન્સ જોવા મળે છે? હિયરિંગ લોસ, પ્રુરાઇટિસ, ટિનિટસ કે બર્નિંગ ઇન ધ ઇયર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ટિનિટસ. શું આવશે જવાબ? ટિનિટસ. 46 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ મોસ્ટ કોમન એરિયા ટુ ડેવલપ બ્લીડિંગ ઇન અ હિમોફિલિક ચાઇલ્ડ, કે હિમોફિલિયાવાળું બાળક હોય તો કઈ જગ્યાએ એનું બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે છે? બ્રેન, જોઇન્ટ, એબડોમન કે પેરિકાર્ડિયમ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે જોઇન્ટ. આની અંદર આપણો જવાબ આવશે હિમોફિલિયાવાળા બાળકને જોઇન્ટ્સ કેવિટીની અંદર બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ બેસ્ટ વે ફોર નર્સ ટુ અસેસ પેન ઇન અ 18 month ઓલ્ડ ચાઇલ્ડ, કે 18 મંથ બાળક 18 મંથનું છે એનો પેન અસેસમેન્ટ કરવા માટેનો નીચેનામાંથી કયો રસ્તો બેસ્ટ છે? ટુ ચેક ધ ચાઇલ્ડ્સ પ્યુપિલ્સ, બી ઓબ્ઝર્વ ફોર બિહેવિયરલ ચેન્જીસ, આસ્ક ધ ચાઇલ્ડ આર યુ ફિલિંગ એની પેન, ડિટેલ ધ પેરેન્ટ્સ ટુ કોલ ઇફ ધ ચાઇલ્ડ હેઝ પેન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કારણ કે બાળક તો કશું બોલવાનું નથી, 18 મહિનાનું છે, તો એનું બિહેવિયર ચેન્જીસ હોય એના આધારે એને ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ, એના બિહેવિયરની અંદર કોઈ બી ચેન્જીસ આવે તો એના આધારે આપણે જાણી શકીએ છીએ. 48 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, while taking ટોલબુટેમાઇડ ફોર ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ એવોઇડ, કે જ્યારે પેશન્ટને ટોલબુટેમાઇડ દવા ચાલતી હોય ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસવાળાને તો પછી એને શું એવોઇડ કરવા માટે આપણે કહીશું? એ કાર્બોનેટેડ બેવરેજીસ, બી ઓર્ગન્સ મીટ્સ, સી આલ્કોહોલ કે હોલ ગ્રેન સિરિયલ્સ. તો પેશન્ટ્સને આપણે શું કહીશું કે ભાઈ આલ્કોહોલ આ દવા સાથે લેવું નહીં. શું? આલ્કોહોલ લેવું નહીં. એટલે આપણો જવાબ આવશે સી આલ્કોહોલ. 49 નંબરનો ક્વેશ્ચન, અમ્બિલિકલ કોડ કોન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ, અમ્બિલિકલ કોડની અંદર કેટલી આર્ટરી કેટલી વેન હોય છે? એ 2 વેન એન્ડ 1 આર્ટરી, 1 આર્ટરી એન્ડ 1 વેન, 2 આર્ટરી એન્ડ 1 વેન, 2 આર્ટરી એન્ડ 2 વેન્સ. તો આની અંદર શું હોય છે? 2 આર્ટરી અને 1 વેન્સ અમ્બિલિકલ કોડની અંદર જોવા મળે છે. ક્લિયર. 50 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ ઓફ પ્રિવેન્ટિંગ એમોબિક ડિસેન્ટ્રી ઇઝ મોસ્કિટો કંટ્રોલ, સેવેજ ડિસ્પોઝેબલ, પાસ્ચરાઇઝેશન ઓફ મિલ્ક, ટીક કંટ્રોલ્સ. આ પહેલાં જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલજો નહીં. વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને જો તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો મને રોજના રોજ આ વિડીયો લાવવા માટે મોટિવેશન્સ મળી રહેશે. ક્લિયર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે એમોબિક ડિસેન્ટ્રી માટે આપણે શું કરીશું? સેવેજ ડિસ્પોઝેબલ એ આપણો જવાબ રહેશે. ક્લિયર. હવે મારો વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.